حسین ماترک تو یا مہدی لبیک پر ان کا نام بتایا گیا ہے، سلمان، مالک، مقداد، یوشع ابن نون اور ابو دجانہ انصاری۔ تو یہ 5 پیغمبر اسلام کے صحابی، 7 اصحاب کہف، 15 قوم موسیٰ کے آدمی، 27 آدمیوں کی جماعت آ کر امام زمانہ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، اور اتنی دیر میں صبح کی روشنی نمودار ہو جائے گی، اور صبح سویرے تمام دنیا میں ایک آواز گونجے گی، اور ہر مومن اپنے کان میں اس آواز کو سنے گا کہ اے دنیا والوں، ظہور امام ہو گیا ہے، جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، امام تشریف لے آئے ہیں اور امام کا ساتھ دینے کے لیے چلو۔ اس وقت دنیا کے انسانوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے، ایک وہ جو یہ آواز سنے گا اور مذاق اڑا کے ٹال دے گا کہ یہ کیا آواز، اور دوسرے 2 گروہ صحیح گروہ ہوں گے، اس میں سے ایک تو وہ فوراً تیار ہوگا امام کی مدد کرنے کے لیے، لیکن اپنی ملازمت کو دیکھنا، کنوینس کا انتظام کرنا، بیوی بچوں کا خیال کرنا، روپے پیسے کی فکر کرنا، پوری اس کے دل میں نیت اور ارادہ یہ ہوگا کہ میں امام کے پاس جاؤں گا، لیکن انتظار کرتے کرتے اور انتظام کرتے کرتے شام کا وقت آ جائے گا، اور شام کے وقت ایک مرتبہ شیطان کی آواز آئے گی کہ اے انسانوں یہاں سے چلو، اور فلسطین میں جو سفیانی ہے وہ تمہارا امام ہے، چل کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ چنانچہ یہ لوگ جو تیار تو ہو گئے تھے اب چکرا جائیں گے کہ وہ آواز صحیح ہے، یہ آواز صحیح ہے، اور گھبرا کے سوچیں گے کہ اس چکر میں پڑنے سے بہتر ہے کہ انتظار کرو، جب امام آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ چنانچہ یہ اس سعادت سے محروم رہ جائیں گے، اور کتنی بڑی سعادت سے یہ محروم رہیں گے اپنی تھوڑی سی لاپرواہی اور بے توجہی کی وجہ سے۔ البتہ تیسرا گروہ وہ ہوگا کہ ادھر کان میں آواز آئی، ادھر نہ گھر کا خیال، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ آنے جانے کا خیال، بس ایک مرتبہ نام خدا لے کر گھر سے باہر قدم رکھے گا، اور روایت میں یہ ہے کہ پہلا قدم اگر گلی میں ہوگا تو دوسرا قدم جب اٹھائے گا تو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس حالت میں پہنچے گا کہ سامنے امام زمانہ موجود ہے اور دستے بیعت امام کا پھیلا ہوا ہے، فوراً امام کے ہاتھ سے بیعت کرے گا۔ چنانچہ جب امام کے پاس یہ 313 جو پہلی آواز سن کر پہنچیں گے یہ جمع ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر بھی لوگ آتے رہیں گے، 10,000 تک کا لشکر مکے میں ہو جائے گا۔ تو امام سب سے پہلے مکے کی تطہیر کریں گے، مکے کے اندر جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہوں گے سب کو ایک مرتبہ تبلیغ کی جائے گی، جو اور تمام کا تمام مکہ امام زمانہ کی بات مان لے گا۔ امام اپنے نائب کو مقرر کریں گے، اور اس کے بعد مکے سے چلنے والے ہوں گے کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آئے گا، اس طرح سے آئے گا کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہوگا، یعنی اس کا پورا منہ پیٹھ کی جانب ہوگا، اور اسی حالت میں وہ دوڑتا ہوا آئے گا اور امام کے سامنے آ کر کہے گا کہ ابن رسول اللہ میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ اصحاب امام دریافت کریں گے کیا خوشخبری؟ تو کہے گا کہ ہم 2 بھائی تھے، ہم دونوں سفیانی کے لشکر میں شامل تھے اور ہم نے مدینے کی تباہی میں حصہ لیا تھا۔ جب ہمارا لشکر مدینے اور مکے کے درمیان پہنچا تو ایک مرتبہ ایک خوفناک آواز آئی اور ہمارا پورا لشکر زمین کے اندر غرق ہو گیا، صرف ہم 2 بھائی بچے تھے۔ اس وقت ایک فرشتہ نکلا اور اس نے اتنے زور کا تھپڑ ہمارے مارا کہ ہمارا منہ پھر گیا اور منہ الٹا ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے میرے بھائی سے کہا کہ تو سفیانی کے پاس جا کر اطلاع دے کہ امام آ چکے ہیں، تیری موت پہنچ گئی، اور مجھ سے کہا کہ تو جا کر امام کے ساتھیوں کو اطلاع دے دے کہ سفیانی کا لشکر ختم ہو چکا ہے اور مکہ تباہی سے بچ گیا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ امام زمانہ لشکر کو تیار کر چکے ہوں گے، لشکر نکلے گا، مگر ابھی چند قدم جائے گا کہ مکے والے بغاوت کریں گے، امام کے نائب کو قتل کر ڈالیں گے، امام واپس آئیں گے، واپس آ کر جیسے ہی مکے والے امام کو واپس آتے دیکھیں گے ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر توبہ کرتے ہوئے امام کے قدموں پر گریں گے، امام دوبارہ معاف کریں گے، دوسرا نائب مقرر کر کے پھر روانہ ہوں گے، چند قدم چلے ہوں گے کہ مکے والے دوسرے نائب کو بھی شہید کر دیں گے، امام پلٹ کے واپس آئیں گے، اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور سب سے پہلے امام کی تلوار مکے کی سرزمین پہ حرکت میں آئے گی، اور خانہ خدا کے چاروں طرف جتنے بھی دشمنان اہل بیت، دشمنان رسالت اور دشمنان خدا ان سب کا خون بہا کر مکے کی سرزمین کو پاک کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ لشکر مدینے کی جانب چلے لشکر میں شامل ہوں گے، امام مدینے کو صحیح کر کے چلیں گے کوفے کی جانب۔ سید حسنی بصرے پہنچ چکے ہوں گے، اطلاع ملے گی کہ امام کوفے تشریف لائے، چنانچہ سید حسنی کوفے آئیں گے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ امام سے سوال کریں گے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے دعویٰ امامت کیا، آپ اپنی امامت کا ثبوت پیش کیجیے۔ امام ششم چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم سید حسنی اپنے امام کو پہچانتے ہیں، امام کی معرفت رکھتے ہیں، لیکن اپنے لشکر والوں کو بتانے کے لیے امام سے
इमाम से मोजिज़ात तलब करेंगे। चुनांचे इमाम मोजिज़ात दिखाएंगे। सबसे पहले तो वो अलम जो जंगे जमल और जंगे बदर में लहराया गया, अलम अपनी जबान से कहेगा कि मैं इस वक्त हकदार के हाथ में हूँ और जो मुझे लिए हुए है वही इस अलम के पकड़ने का हकदार है। फिर जुल्फ़िकार हैदरी एक मरतबा गोया होगी सैयद हसनी से कि है सैयद हसनी मैं हकीकतन ज़माने के इमाम के हाथ में हूँ। इसके बाद इमाम के पास असा होगा हजरत मूसा का। इमाम वो असा सूफे के पत्थर में लगाएंगे तो उस पत्थर से 12 चश्मे पानी के जारी हो जाएंगे। इमाम कहेंगे असाए मूसवी को देखो। इसके बाद इमाम हजरत इब्राहिम का वो कुर्ता दिखाएंगे जिसे पहनकर हजरत इब्राहिम नारे नमरूद में फेंके गए थे और उस कुर्ते की बरकत से उन पर कोई असर नहीं हुआ। कुर्ता अपनी जबान से गवाही देगा कि मैं उसी के जिस्म पर हूँ कि जो इब्राहिम का भी आका है। इसके बाद हजरत सुलेमान की अंगूठी दिखाएंगे जिसकी वजह से हजरत सुलेमान हवाओं और जिनों पर हुकूमत किया करते थे। इसके बाद इमाम जमाना वो मोजे दिखाएंगे जो खास पैगंबर इस्लाम के मोजे थे। इसके बाद इमाम तीसरे इमाम का इमाम हुसैन का अमामा दिखाएंगे जो करबला में लूटा गया लेकिन शाम में दोबारा जनाब ज़ैनब ने ख्वाहिश करके उसे वापस तलब किया। एक एक करके तमाम चीजें दिखाएंगे और आखिर में एक सिरा निकालेंगे। ये सिरा वो मौजूदा जो हर मोमिन के जहन में रहना चाहिए, क्योंकि रिवायत यह है कि जमाने के इमाम उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक कि 12 झूठे इमाम न गुजर जाएं। तो झूठे और सच्चे में फर्क का मेयार हमारे पास ये है कि वो एक सिरा दिखाएंगे। ये सिरा वो सिरा है जो पैगंबर इस्लाम से लेकर 11 इमामों तक मुसलसल हर इमाम को मिलती रही और इसकी खुसूसियत यह है कि सिवाय इमाम के कोई इसे पहन ही नहीं सकता है। और इमाम भी जब पहनेगा तो खुसूसियत यह है कि जैसा इमाम का जिस्म होगा ये सिरा उसी के मुताबिक मौजू हो जाएगी। अगर कोई इमाम पहले वाले इमाम के मुकाबले में लंबा है तो जब सिरा उसके पास पहुंचेगी सिरा खुद ब खुद लंबी हो जाएगी। अगर कोई इमाम पहले इमाम के मुकाबले में जिस्म में जरा कम है तो जब सिरा उसके पास जाएगी खुद ब खुद सुखड़ जाएगी, खुद ब खुद फैल जाएगी। तो इमाम जमाना ये सिरा सैयद हसनी को दिखाएंगे और कहेंगे इसे पहनो। सैयद हसनी पूरी कोशिश करेंगे सिरा उनके जिस्म पर न आएगी तो इमाम अपने जिस्म पर सिरा डालेंगे और सैयद हसनी और उनका पूरा लश्कर मबहूत ये मंजर देखेगा कि सिरा खुद ब खुद इमाम जमाना के जिस्म के ऊपर पूरी उतरती चली जा रही है। इस मंजर को देखते ही सैयद हसनी फौरन इमाम के हाथ से बैत करेंगे और ये मोजिज़ात देखकर तमाम लश्कर भी इमाम के हाथ पर बैत करेगा। सिर्फ 4000 मोमिन इमाम को मानने से इनकार करेंगे। 3 दिन तक उन्हें तौबा का मौका दिया जाएगा और उन्हें तबलीग की जाएगी, फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अब इमाम जमाना यहाँ से चलेंगे दिमश्क की तरफ। सुफियानी का खतरा अभी बाकी। इमाम जमाना यहाँ से दिमश्क की जानिब तशरीफ ले जाएंगे और जब दिमश्क पहुंचेंगे तो सुफियानी का लश्कर तैयार खड़ा होगा, क्योंकि वो एक आदमी जिसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी है वो इत्तला दे चुका था। जुमे का दिन होगा, सुबह की नमाज का वक्त होगा, दोनों लश्कर सफे बांध कर तैयार खड़े। इमाम का लश्कर नमाज पढ़ने के इंतजार में तैयार है कि नमाज हो तो हम मैदान जिहाद में निकलें। लेकिन लोग देखेंगे कि इमाम नमाज नहीं पढ़ा रहे बल्कि बार बार आसमान की जानिब देख रहे। लोग कहेंगे कि यब्ना रसूलुल्लाह नमाज पढ़ाइए। इमाम कहेंगे नहीं, मुझे एक आने वाले का इंतजार है। और थोड़ी देर के बाद आसमान चारों से हजरत ईसा जमीन पे तशरीफ लाएंगे और जमीन पे आने के बाद पहले हजरत ईसा इमाम को सलाम करेंगे। इमाम सलाम का जवाब देकर हजरत ईसा से दरख्वास्त करेंगे या ख्वाहिश जाहिर करेंगे कि आप इमामत फरमाइए, जमात तैयार है। हजरत ईसा एक मरतबा हाथों को जोड़ के पीछे हटाएंगे कि या हुज्जतल्लाह आपकी मौजूदगी में कैसे मैं नमाज की इमामत फरमा सकता हूँ। चुनांचे हजरत ईसा मुकब्बिर बनेंगे और इमाम जमाना इमाम जमात बन के नमाज पढ़ाएंगे और इसके बाद दिमश्क में सुफियानी के लश्कर से इमाम का मुकाबला होगा। वक्त बहुत महदूद है, सिर्फ 7 मिनट है, इसलिए हम इस मुकाबले की तफसील में नहीं जाना चाहते। खुलासा यह है कि सुफियानी हजरत ईसा के हाथ से दिमश्क में मारा जाएगा और इस खतरे का खात्मा होगा। जब यह खतरा खत्म हो जाएगा तो अब एक रिवायत आपने अभी सुना कि दुनिया की 2/3 आबादी खत्म हो जाएगी, जिसमें से 1/3 आबादी कैद की वजह से खत्म होगी। तो रिवायत यह है कि इमाम के आने से 3 साल पहले से बारिश का सिलसिला खत्म हो जाएगा, सिवाय वो 24 दिन की बारिश के जो जमात इस्लामी और रजब में होगी। बाकी 3 साल से बारिश नहीं हुई होगी, चुनांचे लोग बड़े परेशान होंगे। इमाम को आए हुए 18 दिन होंगे कि अब दज्जाल ज़ुहूर फरमाएगा। यह दज्जाल जो ज़ुहूर फरमा रहा है, यह दज्जाल कैसे ज़ुहूर फरमाएगा, इस दज्जाल के बारे में बड़ी तफसीली रिवायात हैं, लेकिन क्या करें, घड़ी की सुई हमारा साथ नहीं दे रही है, गालिबन वो भी दज्जाल से मिली हुई है। इसलिए हम बड़े इख्तिसार के साथ जो कुछ दज्जाल और उसके बाद होने वाला है वो आपको बता दें। बाकी ये वादा कि इंशाअल्लाह अगर ये सिलसिला 5 तकारीर का कभी और रखा गया तो तफसील आएगी, लेकिन इतना खुलासा सुन लीजिए कि दज्जाल
दज्जाल पैगंबर के जमाने में पैदा हुआ और पैगंबर ने दज्जाल से मुलाकात की। दज्जाल ने नबूवत का दावा किया था, पैगंबर ने उसको मना किया था, उसने पैगंबर की बात न मानी। और जब पैगंबर उससे मुलाकात करके आ रहे थे तो उसने पहाड़ की चोटी पर से एक बड़ा पत्थर पैगंबर पर गिराने की कोशिश की थी, मगर जिब्राईल अमीन एक मर्तबा उस पत्थर को अपने पैरों पे रोक लिया था और कहा था कि या रसूल अल्लाह, दज्जाल के साथ क्या सलूक किया जाए। पैगंबर क्योंकि इसरार इलाही को ज्यादा समझते थे, इसलिए कहा था कि इसे गिरफ्तार करके ऐसे मकाम पर डाल दो कि जब तक कि हुक्म खुदा न हो वो उसी मकाम पर कैद रहे। और हमारी किताबों में वाकयात है कि दज्जाल का भी एक जजीरा और लोग उससे मुलाकात करके आए। एक ईसाई का तो वाकया है कि पैगंबर की जिंदगी में वो गया था और जब दज्जाल से मिल के आया था तो उसके बाद मुसलमान हो गया था। बहरहाल दज्जाल जिस तरह भी जिंदगी गुजारेगा, इमाम के ज़ुहूर के 18 दिन के बाद दज्जाल आएगा। और कहां से आएगा, रिवायतें मुख्तलिफ हैं। रिवायत में ये तो साबित है कि वो फलस्तीन के इलाके से निकलेगा, लेकिन एक रिवायत में यह है कि वो हिंदुस्तान की पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर ऐलान करेगा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, मेरी इताअत करो। और उसके बाद हिंदुस्तान से इराक होता हुआ फलस्तीन जाएगा और अलग ऐलान वहां लोगों के सामने आएगा। उसकी एक अजीब और गरीब सवारी होगी जो 90 मील लंबी होगी, 41 मील चौड़ी होगी। ऊपर से उसका रंग सुर्ख होगा, दरमियान में उसका रंग सियाह होगा, नीचे उसका रंग सफेद होगा। इस शान के साथ वो आएगा और उसकी सवारी में से मुसलसल गाने की आवाज बुलंद हो रही होगी। तो जो वैसे ही गाना सुनने के आदी हैं, जब उनके कानों में गाने की आवाज पहुंचेगी तो एक मर्तबा वो मुतवज्जे होंगे कि ये आवाज कहां से आ रही, और दज्जाल के खिंच कर दज्जाल के करीब पहुंचते चले जाएंगे। और जो दज्जाल के करीब पहुंचेगा, दज्जाल उसे गिरफ्तार करेगा। गिरफ्तार करके उसके साथ एक जन्नत होगी, एक जहन्नुम होगी। कैसी जन्नत और कैसी जहन्नुम, इसकी तफसील का वक्त नहीं। बहरहाल एक जन्नत होगी, एक जहन्नुम। जो उस पर ईमान लाएगा उसे जन्नत में डालेगा, जो उसकी बात न मानेगा उसे जहन्नुम में डालेगा। लेकिन जन्नत जाहिरी जन्नत होगी। रिवायत में यह है कि जो जन्नत में जाएगा उसे वहां जहन्नुम का लुत्फ आ जाएगा, और जो जहन्नुम में जाएगा उसे वहां जाके जन्नत का लुत्फ आ जाएगा। तो बहुत से लोग जो जाहिरी जहन्नुम को देखकर डर जाएंगे और वो दज्जाल पर ईमान ले आएंगे, वो समझेंगे कि हम जन्नत में जा रहे हैं। लेकिन जब जाएंगे तो वहां फल फूल दरख्त नहीं होंगे, वही सांप बिच्छू आग और आग के डंडे होंगे जो सुनते चले आ रहे हैं। ये दज्जाल की जन्नत में होगा। खुदा की जो जहन्नुम है वो दज्जाल वैसी अपनी जन्नत बनाएगा। बहरहाल खुलासा गुफ्तगू का बड़े इख्तिसार के साथ रिवायत ये है कि जो दज्जाल को देखकर उससे बात करने से पहले उसके मुंह पर थूक कर सूरह हम्द की तिलावत करेगा, कभी दज्जाल का काबू उस पर नहीं चलेगा। और जो दज्जाल की एक लम्हे की बात सुन लेगा, फौरन दज्जाल का काबू उस पर चल जाएगा। तो जो गाना सुनने के आदि, वो गाने की आवाज से खिंचकर पहुंचेंगे। एक लम्हे के लिए भी अगर गाना सुनने के लिए खड़े हो गए और दज्जाल ने उनको मुखातब कर लिया तो वो गए। और अगर गाने की आवाज नहीं सुने, वहां पहुंचते ही पहले दज्जाल को देखें तो वो अपने ईमान को बचा ले गए। बहरहाल रिवायत यह है कि दज्जाल इमाम कूफे से किसी काम से निकलेंगे, दज्जाल कूफे पे हमला करेगा ताकि इमाम के कैपिटल को, क्योंकि इमाम का दारुल खिलाफा कूफा होगा। लेकिन कौन सा कूफा, ये कूफा नहीं, बल्कि रिवायत यह है कि उस जमाने में आबादी इतनी फैलेगी कि कूफा से करबला का पूरा शहर बन चुका होगा और वो पूरा का पूरा इमाम का दारुल खिलाफा होगा। दज्जाल इमाम की गैर मौजूदगी में हमला करेगा, लेकिन इमाम का लश्कर वापस आएगा। दज्जाल इमाम को देखकर भागेगा और फलस्तीन में मकाम लुत्फ जो इसराइल में मौजूद है इस वक्त, वहां पर दज्जाल इमाम ज़माना की ज़ुल्फ़िकार से कत्ल किया जाएगा और उसका पूरा लश्कर इमाम के हाथों कत्ल होगा। और इतना खून बहेगा कि 10 मील तक खून ही खून दिखाई देगा, कोई और चीज नजर नहीं आएगी। और इसके बाद अब इमाम की हुकूमत मुकम्मल तौर पर कायम हो गई। एक चीज और रह गई है, लेकिन वो इंशाल्लाह किसी और मौके पर। दज्जाल के बाद याजूज और माजूज निकलेंगे, लेकिन इनकी तफसील वो किसी और मौके पर, आज बिल्कुल वक्त नहीं है, सिर्फ 4-5 मिनट और बाकी, जिसमें इख्तिताम कलाम तक आपको ले जाना। तो अब रिवायत यह है कि दज्जाल कत्ल हो गया और इमाम की हुकूमत कायम हो गई। ये कौन सी हुकूमत होगी? ये हुकूमत शरइया होगी, जिसके अंदर अगर कोई औरत अरब के यमन के कोने से शाम के कोने तक सर से पैर तक जेवरात पहन के सफर करे तो कोई नहीं कि जो आंख उठाकर उस औरत को देख ले। उस दिन उस जमाने में इंसान 2-2 महीने सफर करेगा, लेकिन उसका कदम जमीन पे नहीं पड़ेगा, हर जगह सब्जा ही सब्जा होगा। जमीन अपने खजाने उगल देगी, जहरीले जानवरों का जहर खत्म हो जाएगा, तमाम जानवर आपस में मिलकर रहने लगेंगे। इमाम के साथी इस काबिल हो जाएंगे कि मीलों दूर से एक दूसरे को देखेंगे भी और एक दूसरे की आवाज भी सुने
لیں گے. آپ کے یہ ساری باتیں تو آپ کے سامنے آج بھی ہو سکتی ہیں. اس وقت یہ حالت ہوگی کہ ہر نماز وقت پہ ادا کی جائے گی. قضا نماز کا حکم ختم ہو جائے گا کیونکہ کوئی نماز قضا کرنے والا ہی نہ ہوگا. ہر مال کی زکات واجب ہوتے ہی نکالی جائے گی اور اس وقت کسی معاملے میں گواہ طلب نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی غلطی بھی کرے گا تو فوراً اپنی غلطی کا اقرار کر لے گا. حالت یہ ہوگی اس دور کے اندر کہ گھر کی عورتیں بھی قرآن اور حدیث کی مدد سے مسائل کو حق کر کے اجتہاد کر کے اپنے مسئلے کے اوپر عمل کریں گی. اور اب اس وقت اس ماحول میں ائمہ کی واپسی شروع ہوگی. روایات یہ ہے کہ ایک ایک کر کے امام آئیں گے. یہ ہمارا موضوع نہیں, ہمارا موضوع امام زمانہ کی ذات. تو تھوڑی سی گفتگو اور اگرچہ وقت پورا ہونے والا ہے لیکن 2 یا 3 منٹ آپ کے اور لینا ہے. تو اب روایت یہ ہے کہ اب امام آئیں گے, سب سے پہلے تیسرے امام آئیں گے اور امام حسین کے آنے کے فوراً بعد تمام کے تمام کربلا کے جتنے بھی دشمن ہیں سب زندہ کیے جائیں گے اور میدان کربلا ہی کے اندر ایک دوسرا جہاد ہوگا جس میں امام زمانہ کے ہاتھ سے شمر اور یزید وغیرہ قتل کیے جائیں گے. کیونکہ اس دفعہ امام حسین کا پرچم جناب عباس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا بلکہ امام زمانہ کے ہاتھ میں ہوگا. اور اس جہاد کے اندر امام زمانہ پورے جتنے بھی قاتلان امام سے کربلا میں سب کو قتل کیا جائے گا. امام حسین کے ساتھ ان کا پورا لشکر بھی آئے گا اور ہر وہ مومن آئے گا جس نے اپنی زندگی میں کبھی یہ تمنا کی ہو کہ کاش میں میدان کربلا میں ہوتا تو امام کے ساتھ جہاد کرتا, وہ بھی اس وقت زندہ کیا کے میدان میں موجود ہوگا. امام کے بعد ایک ایک کر کے سارے امام آئیں گے. آخر میں امیر المومنین آئیں گے اور ان کے بعد پیغمبر اسلام تشریف لائیں گے. جب پیغمبر اسلام تشریف لائیں گے تو روایت یہ ہے کہ ایک مقام پر پیغمبر اسلام تشریف رکھیں گے اور ایک ایک امام جن میں سب سے پہلے جناب سیدہ اپنے جج کے پاس جائیں گی اور جا کر بتائیں گی کہ آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا. پیغمبر مسلسل روئیں گے. یہ ایک روایت رہ گئی کہ امام زمانہ جب آئیں گے اور کوفے پر قبضہ کریں گے تو سب سے پہلا کام امام کیا کریں گے. سید حسنی سے ملاقات کے بعد سب سے پہلا کام کوفے میں یہ ہوگا کہ امام اپنے دادا کی مجلس قائم کریں گے اور اس مجلس سے خود امام زمانہ خطاب کریں گے, خود بھی روئیں گے اور اپنے تمام ساتھیوں کو ساتھ ساتھ ان کے تمام ساتھی بھی ماتم کریں گے. لیکن آج پیغمبر کے سامنے دوبارہ یہی ماتم ہوگا اور اس کے بعد ایک ایک امام کے دشمن کو زندہ کیا جائے گا اور سارے کے سارے دشمنان امام کو ہر امام اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا. اور جب ہر امام کے دشمنوں سے انتقام لے لیا جائے گا, آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ بڑی تفصیلی باتیں ہیں لیکن بہت مختصر وقت میں بیان کرنا پڑ رہی. تو اس کے بعد اب وہ دشمن خدا اس دنیا میں آئے گا انسانی شکل میں جس کا نام شیطان, اور شیطان اپنی پوری فوج لے کے آئے گا اور یہ پہلا موقع ہوگا کہ پیغمبر ہاتھ میں تلوار لے کر جہاد کے لیے نکلیں گے اور شیطان دریائے فرات کے کنارے پیغمبر کی تلوار سے قتل کیا جائے گا. اور شیطان کے قتل کے بعد اس دنیا کے اندر سے تمام کی تمام شیطانی طاقتیں ختم ہو جائیں گی سوائے